परम पूज्य आचार्य स्वामी जी महाराज ने केवल कृपा अपना आद्य आचार्य प्रभु जीवनपाण साई बापानो प्रबल संकल्प एमनी सदायने माटे वरसती अमी दृष्टि अने तेना कारणे धीमे 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 विघ्नो दूर थता गया। प्रथम एम लगे कि आमांथी कोई रीते बहार नहीं अवाय, परंतु समये समये स्वामीनारायण बापा स्वामी बापाए एवी कृपा करी अने आचार्य स्वामीजी महाराजनो एक प्रबल संकल्प एना कारणे आजे आ मुंबई स्वामीनारायण मंदिर आटला 14 माळ सुधी ए पहोंची गयुं छे। ए केवल आचार्य स्वामीजी महाराजनो प्रबल संकल्प अने एमनी दिव्य कृपा छे। ज्यारथी आ नवनिर्माणनी शरूआत करी त्यारथी पण एमां पण अनेक प्रकारना विघ्नो आवता गया। अर्धी रात्रे काम बंद करवू पड़े, बपोरना 12 वागे काम बंद करवू पड़े, कोईक बीजो स्टे ऑर्डर लईने आवे, कोईक बीजी फरियादो लईने आवे। आवा अनेक विघ्नो आव्या अने ज्यारथी आ नूतन नवनिर्माणनी सेवाने शरूआत करी त्यारथी दिव्य दर्शनदासजी स्वामीनी साथे स्वामीश्रीए जेमने आ सेवा सौंपी श्री गोविंदभाई खोड़ा एमणे सतत अहींया रही अने आ सेवा बजावी छे। एमने पण मित्रों आपणे तालीओथी खूब વધાવી લઈએ। पोतानो त्यानो व्यवसाय बधुं छोड़ी अने अहींया एमणे पण खूब पोतानो भोग आप्यो छे अने सतत आ कार्यमां एमनी देखरेख नीचे एमणे खूब ज प्रयत्न करी अने आ कार्य आज पूर्ण थयुं छे। अने एटला ज माटे आम तो आ कार्यक्रम नीचे करवानो हतो, पण आ कार्य ज्यारे भगवान बापा साई बापा आचार्य स्वामीजी महाराजनी कृपाथी अने महंत दिव्य दर्शनदासजी स्वामी एमना साथी संतो एमनी साथे साथे जे अहींया रहता चारे संतो कोठारी स्वामी, परम सुखदासजी स्वामी, नित्य स्वरूपदासजी स्वामी अने विश्वभूषणदासजी स्वामी आ त्रणेय संतोए पण महंत दिव्य दर्शनजी स्वामी ने खूब ज साथ सहकार आप्यो। एमने कोई पण जातनी चिंता करवी पड़े नहीं अने आ बधुं ज कार्यभार आ 3 संतो पण संभाળી ले आवी एमणे पण खूब ज सेवा करी छे। तो आजना प्रसंगे स्वामीनारायण बापा साई बापा परम पूज्य आचार्य स्वामीजी माने प्रार्थना करिए कि सर्व पर खूब खूब आपणो राजीपो वरसावजो अने सदायने माटे सत्संगनी आवी सेवा करता रहीए एवी आम सौ पर कृपा दृष्टि वरसावशो। आज अहीं जे कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे तेनो पण हेतु ए ज छे कि बापानी आचार्य स्वामीजी मानी कृपाथी आ कार्य पूर्ण थयुं अने एनी आनंद खुशालीमां कार्य केवी रीते पूरुं थयुं छे ए तो ज्यारे महंत दिव्य दर्शनदासजी स्वामी एमने जे अनुभव थयो होय ए तो अनुभव गम्यनी वात छे कि आ कार्य केम पूरुं थयुं छे। तो ए आनंद खुशालीमां अने ते साथे साथे आपणा परम पूज्य आचार्य स्वामी श्री महाराजना 74मा प्रागट्य दिन निमित्ते श्री मुक्त जीवन स्वामी बापा स्मृति मंदिर रजत महोत्सवना उपक्रमे अहींया मुंबई स्वामीनारायण सिद्धांत सजीवन मंडळना तमाम नाना नाना बाळकोए वडीलोए युवानोए साथे मळी अने आजे बापाने राजी करवाने माटे आ एक प्रथम प्रयास कर्यो छे। तो बापाने प्रार्थना करीए कि आ प्रयासमां भेळा भळजो अने आगळ वधु ने वधु आपणे राजी करवाना आवा प्रयत्नो करता रहे तेवी शक्ति आपजो। हवे आजना कार्यक्रमनी शरूआत माटे भाई श्री निकुंजभाई ने विनंती करीश कि आगळनुं इंट्रोडक्शन श्री निकुंजभाई ठक्कर आपशे। अक्षरधामना अधिपति स्वामीनारायण बापा, श्री मुक्त जीवन स्वामी बापा, परम पूज्य आचार्य स्वामी श्री महाराजना चरणों में वंदन करी आजना सांस्कृतिक कार्यक्रमनी विगत जणावी दઉં। प्रथम प्रार्थना श्रीजी तमे छो माता पिता तेमा जे बाळको बापाने राजी करशे तेना नाम छे कुश पटेल, गौरांग सरवैया, मिहिर सौंदरवा, जिग्नेश सौंदरवा, नीरज सौंदरवा अने खुशाल सौंदरवा। ते बाळको बापाने राजी करशे त्यारबाद
નાટક આપણે નિહાળશું. તેનું નામ છે દ્રઢ ટેક. અને ત્યારબાદ બાળકોનું બીજું નૃત્ય છે જેના બોલ છે સૌના સાથી સૌના બેલી સ્વામિનારાયણ. તો હવે તે પ્રમાણે આજના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની આપણે શરૂઆત કરીએ. તો સર્વપ્રથમ પ્રાર્થના. શ્રીજી તમે છો માતા પિતા. છો માત પિતા શ્રીજી તમે છો માત પિતા ને અમે તમારા બાળ નિશ દિન લેજો સ્વામી પ્યારા છોરુની સંભાળ શ્રીજી તમે છો માત પિતા डगले पगले सारा कामो सदाए करतो चालूं डगले पगले सारा कामो सदाए करतो चालूं संतों ने भक्तों ની સેવા મારો ધર્મ હું માનું મારો ધર્મ હું માનું શ્રીજી તમે છો માત પિતા परम कृपालु परम दयालु हरदम तुझने जाणूं परम कृपालु परम दयालु हरदम तुझने जाणूं तव चरणन नीरज रमता तव चरणन नीरज रमता अनुपम सुखड़ा माणूं अनुपम सुखड़ा माणूं श्रीजी તમે છો માત પિતા बल बुद्धि ने शक्ति आपो एवं प्रभु मांगूं बल बुद्धि ने शक्ति आपो एवं प्रभु मांगूं तारा रूपना दर्शन करतो तारा रूपना दर्शन करतो सदाए हूँ तो जागूं सदाए हूँ तो जागूं श्रीजी તમે છો માત પિતા प्रेम सुधा ना जाम पीऊं ने जगने हूँ पीवड़ाऊं प्रेम सुधा ना जाम पीऊं ने जगने हूँ पीवड़ाऊं सर्वपरि ने सदा प्रगट छो सर्वपरि ने सदा प्रगट छो जाणू ने समझाऊं जाणू ने समझाऊं श्रीजी તમે છો માત પિતા
न सुख मां रस बस बनता दिव्य सुख मानाऊं मूर्ति न सुख मां रस बस बनता दिव्य सुख मानाऊं तमे मळ्या छो श्रीजी बापा तमे मळ्या छो श्रीजी बापा स्वामी विजय क्या जाऊं हे स्वामी विजय क्या जाऊं श्रीजी तमे छो मात पिता ने हमें तुम्हारा भार निश दिन ले जो स्वामी प्यारा छोड़ी संभार श्रीजी तमे छो मात पिता श्रीजी तमे छो मात पिता श्रीजी तमे छो मात पिता બાળકોએ સરસ પ્રાર્થના નૃત્ય કરીને બાપાને રીઝવવાનો પ્રયાસ કર્યો. હવે આપણે જેમ વિજ્ઞાન પ્રકાશ સ્વામીએ વાત કરી તેમ મુંબઈના મંડળે પ્રથમ વખત આ નાટકનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેમાં લેખન, ડાયરેક્શન, મ્યુઝિક, રેકોર્ડિંગ, પાત્રો, સ્ટેજ સર્વેમાં સ્વયં સેવા કરીને આ નાટક તૈયાર કર્યું છે. પ્રયાસમાં કાંઈ ત્રુટિ થાય તે માફ કરશો. આ નાટકની હિસ્ટ્રી એમ છે કે અમારા અહીંયા સત્સંગી છે અમિતભાઈ સેઠિયા. તે એક વખત વિજ્ઞાન પ્રકાશ સ્વામીની ચાતુર્માસની કથા સાંભળતા હતા. તેમાં ભુજના સત્સંગીના જીવનની સાચી ઘટના આવી. તેના આધારે જ તેમણે આ નાટક લખ્યું છે. અને દિવ્યદર્શન સ્વામી ના નેતૃત્વમાં સંતોએ ખૂબ સહકાર આપ્યો અને હરિભક્તોએ બાપાને રાજી કરવાનું તાન એટલે રાતના 10 થી 1 નો સમય ફાડીને પણ બધાએ પ્રેક્ટિસ કરી છે. આ નાટકમાં લેખક જણાવવા માંગે છે કે કળિયુગમાં ધર્મનું પાલન તે તપ બરાબર છે. તેમાં કિશોર અવસ્થામાં જગતના અવનવા રસ તરફ ખેંચાણ સહેજ છે. વળી તેમાં ધર્મ અને અધર્મની સમજણ સાચા ગુરુ સિવાય અશક્ય છે. આજનું નાટક તે સ્વામિનારાયણ ગાદીના આશ્રિત એક કિશોરની ધર્મ પારાયણતા અને દ્રઢ ટેકથી કેવી રીતે ભગવાને હોસ્ટેલમાં પણ સાત્વિક ભોજન મેળવવામાં સહાય કરી અને ધર્મનો વિજયનો ધ્વજ ફરકાવ્યો. રાહુલ આ નાટકનું મુખ્ય પાત્ર છે. એ સ્વામિનારાયણ ગાદીનો આશ્રિત છે અને એમના પિતા રવજીભાઈ અને માતા લીલાવતીબેન ખૂબ સારા સત્સંગી છે. ગામ ભુજમાં રવજીભાઈ, લીલાવતીબેન અને રાહુલ મંદિરમાં ખૂબ સેવા કરતા અને ભગવાન બાપાને અને સંતોને ખૂબ રાજીપો હતો. રાહુલ નાનપણથી જ મંદિર અને સંતોના સંગાતમાં ઉછર્યો હતો, તેથી સત્સંગના નિયમ અને સંસ્કારમાં ખૂબ જ પાકો હતો. રાહુલ ભણવામાં ખૂબ જ તેજસ્વી અને મેધાવી છાત્ર હતો અને 12મા કક્ષામાં ખૂબ જ સારા માર્ક સાથે પાસ થયો હતો. એનું એડમિશન મુંબઈની જે કોલેજના એન્જિનિયરિંગમાં થયું હતું. રાહુલ માતા પિતા, ભગવાન, સંતોના આશીર્વાદ લઈને બાપાને મળવા મણિનગર ગયો. ત્યાં ઘનશ્યામ મહારાજ અને સ્વામીશ્રીના આશીર્વાદ લઈ રાહુલ મુંબઈ જવા માટે રવાના થયો. બાપા, સંતો અને માતા પિતાએ રાહુલને મુંબઈ મંદિરના મહંત શ્રી દિવ્યદર્શન સ્વામીના આજ્ઞામાં રહેવાની ભલામણ કરી હતી અને બને ત્યારે મંદિરમાં જવાનું અને સંતોની સેવા કરવી એવી ભલામણ કરી હતી. હવે આપણે જોઈએ રાહુલનો કોલેજમાં પહેલો દિવસ એટલે કે સીન 1. વાહ, કેટલી મોટી કોલેજ છે અને કેટલા બધા વિદ્યાર્થી છે. ખૂબ મજા આવશે. ચાલ જોવા તો દે
મારા ક્લાસમાં કેટલા વિદ્યાર્થી છે? કોલેજમાં રાહુલનો પહેલો દિવસ. હવે તેને ક્લાસમાં જઈને મિત્રોને મળવાની ઉત્સુકતા છે. મિત્રો તે જીવનની મૂડી હોય છે. જોઈએ રાહુલને નવા શહેરમાં નવી સંસ્કૃતિમાં કેવા મિત્રો મળે છે. અરે ડેડપુલ માં શું મજા આવે તો વોટર પાર્ક ગયો તો હવે વોટર પાર્ક માં શું કંકોરો લેવાનો હોય એક્સક્યુઝ મી, માય નેમ ઇઝ રાહુલ. હું ભુજથી આવું છું અને તમારી સાથે ક્લાસમાં છું. રાહુલે મિત્રો તો બનાવ્યા, તો ખાવા પીવાનું પણ સાથે થાય. સંગમાં રહીને કુસંગને ન પેસવા દેવું તે કપરું કામ છે. મિત્રોનું રાખવું કે ધર્મનું, તે મૂંઝવણ સત્સંગી ગુરુ બુદ્ધિએ પાર પાડતા હોય છે. રાહુલ કેવી રીતે આ પરીક્ષામાંથી પસાર થાય છે તે આપણે હવે સીન 2 માં નિહાળશું. સીન 2. મને મિસળ પાવ આપજો. મને અંડા બ્રેડ આપજો. મને સમોસા આપજો. ચા તો લેજો બધા, ભૂલતા નહીં. રાહુલ, તારે કાંઈ નથી ખાવું? ના, આ બધી વસ્તુમાં કાંદા લસણ છે. તો શું થઈ ગયું? કાંદા લસણ વગર તો કઈ ખાવાનું બનતું હશે? સાવ ફિક્કું, કાંઈ મજા જ નહીં. હવે તું બહાર આવ્યો છે, આવું બધું તો એડજસ્ટ કરવું પડે. ના કરે તો ભૂખ્યો રહી જઈશ. પછી શું ખાઈશ? બાબાજી કા ઠુલ્લું? ભાઈ, તમે ખાઓ, પણ હું સ્વામિનારાયણ ધર્મ પાળું છું. અમારામાં કાંદા, લસણ અને હિંગથી બનાવેલી વસ્તુ વર્જિત છે. અમે તો ચા પણ ન પીએ. ભાઈઓ, આપણા વચ્ચે એક ભગત આવી ગયો છે, ધ્યાન રાખજો. હવેથી રાહુલને રાહુલ બાબા બોલાવીશું. પહેલા દિવસના રાહુલના અનુભવ ધીરે ધીરે મીઠા કરતા કડવા વધારે થવા લાગ્યા. ઘરે તો મા બાપની છત્ર છાયામાં નિયમ ધર્મમાં રહેતો હતો. હોસ્ટેલમાં રૂમ શેરિંગમાં રહી નિત્ય પૂજાના નિયમ કરવા તે શૂરવીરનું કામ છે, શરમાળનું નહીં. રાહુલ સવારે પૂજા કરે છે ને મિત્રો કેવી રીતે રિએક્ટ કરે છે, હાલો આપણે માણીએ સીન 3 માં. તમને કરું પ્રણામ સ્વામી બાપા, તમને કરું પ્રણામ. તમને કરું પ્રણામ સ્વામી બાપા, તમને કરું પ્રણામ. છો સત્સંગને શાન સ્વામી બાપા, તમને કરું પ્રણામ. છો સત્સંગને શાન સ્વામી બાપા, તમને કરું પ્રણામ.
તમને કરું પ્રણામ, સ્વામી બાપા તમને કરું પ્રણામ. રાહુલ બાબા કી જય. રાહુલ બાબા કી જય. રાહુલ બાબા કી જય. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. રાહુલ, તું આ બધું કેમ કરે છે? શું કરું છું? આ કપાળે ટીલ્લું, સવારે પૂજા, કાંદા લસણ વગરનું ખાવાનું ખૂબ જ નીરસ નથી લાગતું? હા, આટલા વર્ષે તો મા બાપના સકંજામાંથી છૂટ્યા છે. એ ગધેડા, તને આ નથી આવડતું, તને પેલું નથી આવડતું. ક્યારેક ક્યારેક તો મને સાચું લાગી જતું કે હું ગધેડો જ છું. પણ પછી જ્યારે અરીસામાં જોતો ત્યારે લાગતું, હાશ, દેખાતો તો એના જેવો નથી. હા રાહુલ, હવેના 4 વર્ષ આપણે આપણી મરજીના માલિક. મન ફાવે ત્યારે સૂવાનું, મન ફાવે ત્યારે ઉઠવાનું અને મન ફાવે ત્યારે ખાવાનું ને પીવાનું. આ શું, અહીંયા મા બાપથી દૂર આવીને પણ થોડું નિયમમાં રહેવાય? આ તો ગાઢપણ છે. કાંઈ બોલતો ખરો? હમણાં નહીં, પછી વાત કરશું. ચાલો, લેક્ચર શરૂ થાય છે. તર્ક બુદ્ધિ, બિંદાસ રહેવું, મજા માણવી અને કોઈ બંધન નહીં, એ જ આજના ટીનેજર્સનું ફોર્મ્યુલા છે. મશ્કરી કરવી, ચીડાવવાનું હાથમાં આવે એટલે પતી ગયું. પણ સત્સંગીનું જીવન તે પોતાના વર્તનથી, પોતાના શીલથી, પોતાના સમજણથી પોતાના જીવનનું ઉદાહરણ આપે છે. એકલા પડી જવાથી આટલા બધાને કેવી રીતે પહોંચી વળવું તે પ્રશ્ન મૂંઝવણવાળો થઈ જાય. સત્સંગીના જીવનમાં અંતરમાં જ્યાં સુધી ધર્મ અને ગુરુ પ્રેમના બીજ ઊંડા ન હોય તો સમજણ હારી પણ જાય. પણ મિત્રોને તો હવે રાહુલને ચીડાવવાની ચાવી મળી ગઈ છે. ચાલો આપણે જોઈએ આ દ્રશ્યમાં મેસમાં પ્રથમ દિવસ જમવાનું, સીન 4. સેવ ટમેટાનું શાક ખૂબ સરસ છે હો. રીંગણનું ભરતું ખૂબ મસ્ત છે. આ લસણ વાળી કઢી, આહા હા હા હા. ભાઈઓ, આપણે નિહાળ્યું કે રાહુલની દ્રઢ ટેક, તેના લીધે કાંદા લસણ વગરનું ખાવાનું ન મળવાથી પણ તે ડગતો નથી અને માતાની યાદમાં 2 આંસુ પાડી ભૂખને સહન કરી. માતાએ જે ભાથું બાંધી આપ્યું હતું, સુખડી અને એપલ, તે ખાઈને સંતોષ માણ્યો. ભાઈઓ, ઘરની બહાર જઈને કાંદા લસણ વગરનું ખાવાનું મળવું તે ખૂબ મોટી ચેલેન્જ છે. હિંમત તે બાપાના બાળકનું શસ્ત્ર છે. રાહુલે જાણ્યું કે મારે તો હજુ અહીંયા 4 વર્ષ રહેવાનું છે, તો ચાલ વોર્ડન પાસે જઈને રિક્વેસ્ટ તો કરવા દે. તો હવે આપણે સીન 5 માં નિહાળશું વોર્ડનની ઓફિસ.
સાહેબ, હું સ્વામિનારાયણ ધર્મ પાળું છું અને અમે ફક્ત કાંદા લસણ વગરનું જ બનાવેલું ખાઈએ છીએ. તો તમે પ્લીઝ રસોઈયાને કહો ને એક શાક કાંદા લસણ વગરનું બનાવે તો ખૂબ મહેરબાની થશે. અરે આ હોસ્ટેલ છે, હોટલ નથી કે તમારી પસંદગીનું ખાવાનું બને. લાડ સાહેબનો દીકરો ના હોય તો હોટલથી તારા માટે અલગ ખાવાનું મંગાવ. પણ જો હોસ્ટેલમાં ખાવું હોય તો બધા જે ખાય તે જ ખાવું પડશે. ખબર નહીં ક્યાં ક્યાંથી આવી જાય છે. સાહેબ, રિક્વેસ્ટ કરું છું, પ્લીઝ મને સહકાર આપો, મને મદદ કરો. ચલો ચલો, બહુ મોડું થાય છે. સ્વામિનારાયણ ના જોવાય હોય તો. ભાઈઓ, તમે જોયું ને, સત્સંગીનું જીવન, તેમાં અપમાન અને અનિશ્ચિતતાના કડવા ઘૂંટડા ધર્મ પાલન અર્થે પીવા પડે છે. વોર્ડન પાસે સહિષ્ણુતાની આશા રાખી રાહુલ ગયો તો ખરો, પણ નિરાશા જ મળી. અને જેમ જેમ એનો દિવસ પસાર થતા ગયા, તે સુખડી અને ફ્રૂટ પર એને એક વીક તો ચલાવ્યું. અને પછી આવ્યો રવિવાર. રાહુલ મુંબઈ મંદિરે જાય છે અને પોતાની મૂંઝવણ દિવ્યદર્શન સ્વામીને કહે છે. તો હવે આપણે નિહાળશું સીન 6 મહાલક્ષ્મી સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ઓ મારા પુણ્ય તણો નહીં પાર વર મળ્યા તે જગદાધાર. ઓ મારા પુણ્ય તણો નહીં પાર વર મળ્યા તે જગદાધાર. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામીની દાસ મારા પુણ્ય તણો નહીં પાર વર મળ્યા તે જગદાધાર. સ્વામી, હોસ્ટેલમાં કાંદા લસણ વગરનું ખાવાનું મળતું જ નથી. હવે તમે જ કહો, હું શું કરું? બેટા, તું પહેલા જમી લે, પછી વાત કરીએ. રાહુલ, તારા માટે ગુલાબ જાંબુ ને સરસ મજાનું પંજાબી શાક, કઢી અને ભાત બનાવ્યા છે. ચાલ ચાલ, પહેલા જમી લે, ઠંડુ થઈ જાય છે. જો તારી શ્રદ્ધા અને ભાવના જોઈને ભગવાને તારી સહાયતા કરવા આવવું જ પડશે. તું જરાય ચિંતા ન કર. ભગવાન પોતાના સંતાનને ક્યારે દુઃખી થવા નહીં દે. તું ભગવાનનો આશરો અને નિયમમાં ક્યારે ફરક પડવા દેતો નહીં. ભલે સ્વામી. જય સ્વામિનારાયણ. જ્યારે કોઈ ના આવે સાથ, ત્યારે ભગવાન મોકલે છે સંતનો શીતળ સંગાથ. આશ્વાસન, વિશ્વાસ, દ્રઢ ટેકના અમૃત પીને, સાત્વિક જમવાનું જમીને રાહુલ પાછો હોસ્ટેલમાં જાય છે. પણ મિત્રોએ તો ત્યાં આગળ બીચ પર જવાનો પ્રોગ્રામ બનાવ્યો હોય છે અને રાહુલને પણ કહે છે ચાલ સાથે. તો ચાલો આપણે નિહાળીએ રાત્રે બીચ ઉપર સીન 7. એ સાલા,
આંધળો છે, દેખાતું નથી. ડોબા, આંધળો તો તું છે, આટલો મોટો માણસ નથી દેખાતો. જાને હવે એક ઝાપટ મારી દઈશ. તને ખબર છે હું કોણ છું? સાલા ઊભા રહેવાની તો તેવડ નથી અને ચાલ્યો લડાઈ કરવા. ઘરે જઈને બૈરાના ઉપર જોર કાઢજે. અહીંયા કાઢીશ તો માર પડશે, બધો નશો ઉતરી જશે. કેવો ગંધાય છે, કાંઈ ભાન પણ નથી આને બોલવાની કે ચાલવાની. શું કામ પીતા હશે જ્યારે ખબર છે કે નુકસાનકારક છે? અને જોતો ખરો, મોઢું ખોલતો તોને વાસ મારતી હતી. મને તો દારૂનો એવો ભપકો આવ્યો કે ઉલટી જેવું થઈ ગયું. મિત્રો, ખૂબ વાસ મારતી હતી ને? હા. તો તમે માનો છો ને કે દારૂ જેવા પદાર્થ પીધા પછી વ્યક્તિને બોલવાનું કે ચાલવાનું ભાન નથી રહેતું? હા. તો તમે એ પણ માનો છો કે દારૂ જેવા પદાર્થ ખાઈએ કે પીએ તો એની અસર આપણા શરીર અને મન બંને ઉપર થાય છે. જુઓ ને, એને દારૂ પીધો તો એની વાણી અને વર્તન બંને બદલાઈ ગયા. ભલે ટેમ્પરરી, પણ આ ઇફેક્ટ તો એનામાં આવી ને. હા, યુ આર રાઈટ. તારી વાત સાચી છે. દારૂ એવો પદાર્થ છે કે જેને પીને માણસ ભાન ભૂલી જાય છે. હા, પદાર્થની અસર માણસ પર જરૂર થાય છે, પણ તું કહેવા શું માંગે છે આ તો બધાને ખબર છે. ફ્રેન્ડ્સ, ગૂગલ તો તમારી પાસે છે, મોબાઈલ કાઢો. ઓકે, તો ગૂગલમાં મોસ્ટલી બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ છે. હા, તો ગૂગલમાં સર્ચ કરો કે દારૂ જેવા બીજા કયા પદાર્થ છે જે તામસી પ્રકૃતિવાળા છે. ઓકે, ઊભો રે, હમણાં તને કહીએ. અરે, આ તો કહે છે લસણ. અરે, આ તો કહે છે ઓનિયન, એટલે કાંદા. અરે, આ તો કે છે અસાફોટાઈડા, એટલે કે હિંગ. હા, આ ત્રણેય પદાર્થ તામસી પ્રકૃતિવાળા છે. એટલે જ જ્યારે તમે એને સૂંઘો તો વાસ મારે, અને જો તમે એને કાચા ખાઓ તો ખૂબ જ વાસ મારે છે કે નહીં? હા યાર, એક દિવસ પાવભાજી જેમાં ધગધગતા લસણ અને ઉપરથી કાચા કાંદા ખાધા હતા, અને પેલી રૂપા ખરી ને ફટાકડી, એને મેં પાસે જઈને કીધું કે ચાલ કોફી પીવા, તો મને કે જા જા સાલા સુવર, તારી બાજુમાં પણ ઊભી ન રહું, તું તો ગંધાય છે. મેં વિચાર્યું કે સવારે તું નાયો હતો તો પણ આવું કેમ કહે છે? તે આજે સમજણ પડી. હા, હવે સમજજો. અમારા સ્વામીશ્રી પણ કહે છે કે જેવો આહાર તેવા વિચાર, અને જેવા વિચાર તેવું વર્તન. એટલે જો તમે તામસી આહાર ખાઓ તો તમારા વિચાર અને વર્તન બંને તામસી જ થવાના. ઓ તારી સાલી, આ વાતની તો અત્યાર સુધી અમને ખબર જ નથી. અમે તો ખાલી પીલી તારી મજાક ઉડાવતા હતા. આ તો એકદમ લોજિકલ અને સાયન્ટિફિક છે. અત્યાર સુધી આ કોઈએ અમને સમજાવ્યું કેમ નહીં? તમે તો મારી મજાક ઉડાવતા હતા ને. હવે તમને બીજી વાત કરું. હું સવારે પૂજા કેમ કરું છું? સવારના તમે જ્યારે જાગો ત્યારે તમારું માઇન્ડ એકદમ ફ્રેશ હોય. ત્યારે તમે શું કરો છો? આ નવા પિક્ચરોના ગીતો સાંભળો છો. તો તમે પેલું શું ગાઓ છો? મેરે ફોટો કો સીને સે ચિપકા દે. તો એ બધું કર્યા પછી સવારના પરમાં મગજમાં શું ગયું? ફેવિકોલ.
આવું બધું મગજમાં નાખવું તેના કરતાં ભગવાનનું સ્મરણ કેમ ન કરવું? સાચી વાત. પેલો તો જાજરૂમાં બેસીને છાપું વાંચે છે, પછી બહાર આવીને કે આણે આનું મર્ડર કર્યું, આણે અહીં આવી રીતે અપહરણ કર્યું. સવાર સવારમાં મગજ ફરી જાય, પછી સારું કંઈ સૂઝે જ નહીં. કરેક્ટ. તો પછી શું સારું? રેડિયોને છાપવું કે પછી ભગવાનનું નામ લેવું? દરેક નિયમ પાછળ એક લોજિક છે, જો આપણે સમજીએ તો. રાહુલ, આ તે મસ્ત સમજાવ્યું. હવેથી હું પણ મારા ઈષ્ટદેવની પૂજા કરીને જ દિવસની શરૂઆત કરીશ. પણ હંમેશા યાદ રાખવું કે પૂજા તો નહીં ધોઈને પવિત્ર થઈને જ કરવી, એમને એમ ન કરવી. તમે કોઈને પણ મળવા જાઓ તો બરાબર નહીં ધોઈને તૈયાર થઈને જ જાઓ ને. હા, તો તેવી જ રીતે ભગવાનને મળો ત્યારે નહીં ધોઈ ચોખ્ખા વસ્ત્ર પહેરીને જ પૂજા કરવી. કરેક્ટ. ડન. પણ તું એમ તો કે તું તિલક ચાંદલો કેમ કરે છે? એનાથી શું વળવાનું? એ પણ સમજાવું. તારું નામ શું છે? મહેશ ગણાત્રા. તો તું તારી અટક સાથે કેમ બોલ્યો? એટલે કે મહેશ તો ઘણા બધા હોય, પણ હું ગણાત્રા પરિવારનો છું, એટલે લોકોને ખબર પડે કે હું કયા પરિવાર અને વંશનો છું. એટલે ગણાત્રા બહુ મોટા કહેવાય? હા હા, ગણાત્રા એટલે કચ્છમાં ખૂબ મોટી જ્ઞાતિ કહેવાય. અમારા બાપ દાદા ખૂબ જ મોટા હતા અને રાજ દરબારમાં ખૂબ ઊંચા હોદ્દા પર હતા, એટલે અમારા ગામમાં ગણાત્રા એટલે ખૂબ જ માન મળે. તું ક્યારેક અમારા ગામમાં આવજો તો ખરો, અને ખાલી કહેજે કે મારે મહેશ ગણાત્રાના ઘરે જવું છે, તો રસ્તો બતાવો. તને રસ્તો બતાવશે નહીં, છેક અમારા ઘર સુધી માનથી લઈ આવશે. એટલું માન છે અમારા પરિવારનું. વેરી ગુડ. એવી જ રીતે તને ખબર છે હું કોણ છું? તું રાહુલ ઠક્કર છે. એ તો ખરો, પણ હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો દીકરો છું, જે ધામોના ધામી, નામોના નામી, અવતારના અવતારી, સર્વોપરી ભગવાન છે. હવે જો હું આવડા મોટા ભગવાનનો દીકરો હોઉં તો મારી ઓળખાણ લોકોને કેમ પડે? તો આ તિલક ચાંદલો એ હું કોનો દીકરો છું એની ઓળખાણ છે. મારે કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. મારો તિલક ચાંદલો જોઈને તરત મને લોકો ઓળખી જાય છે અને જય સ્વામિનારાયણ કહે છે. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જોયું, મારી ઓળખાણ પડી ગઈ ને? ઓ ગોડ, આ તો એકદમ સાચી વાત છે. આવા મોટા બાપાનો હું દીકરો છું તો છડે ચોક કેમ પોતાની ઓળખાણ ના આપું? એટલે હું ગર્વથી તિલક ચાંદલો કરું છું અને હું એ કર્યા વિના ક્યાંય બહાર જતો નથી. રાહુલ, આજે તો તે અમારી આંખો ખોલી દીધી. અમે તેને ભગતડો અને વેવલો સમજતા હતા, પણ તે સાયન્ટિફિક અને લોજિકલ રિઝનિંગ સાથે અમને સમજણ પાડી દીધી. ચાલો, ખૂબ મોડું થયું છે, હોસ્ટેલમાં જઈએ, જમવાનો સમય થયો છે. હા હા, ચાલો ચાલો. સાચા ગુરુ બાપા જ પરિવર્તન લાવી શકે. રાહુલમાં બાપાએ જ વાસ કરી કેવું સરસ સચોટ પ્રેક્ટિકલ રીતે મિત્રોને તામસી આહારની સમજણ આપી ને સાત્વિક આહાર અને તિલક ચાંદલાનો મહિમા કીધો. દીપ સે દીપ જલે, સત્સંગથી જ સત્સંગ વધે. તે ન્યાય આપણે જોયું. દારૂ રૂપી વ્યસન ને કાંદા લસણ રૂપી તામસી આહાર જોડે
સંબંધ બાંધીને રાહુલે મિત્રોમાં સાત્વિક ધર્મનો નવ સંચાર કર્યો. તેમ એક સત્સંગી પણ જો બીજો એક સત્સંગી કરે તો આપણું બળ નિત્ય નિત્ય વધતું જ રહે. સંબંધનો ને નાતનો જેટલો કેફ છે તેટલો સ્વામિનારાયણ ગાદીના આશ્રિત હોવાનો જો કેફ થાય તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દીકરા બનવાનું સૌભાગ્ય મળે. હવે આપણે મિત્રોમાં ધર્મના નવ સંચારથી જે પરિવર્તન થયું છે તે આપણે સીન 8 કોલેજ કેન્ટીનમાં નિહાળશું. આમાં કાંદા લસણ કે હિંગ છે? હા. આમાં કાંદા લસણ ને હિંગ છે? હા, છે. રાહુલ, કાંઈ ખાવા જેવું નથી. અમે બધે જઈ આવ્યા. બધા જ ખાવામાં કાંદા લસણ અને હિંગ છે. ચાલો આપણે બધા ભેગા થઈને વોર્ડન પાસે જઈએ. ઇંગ્લિશમાં એક કહેવત છે, યુનાઇટેડ વી સ્ટેન્ડ, ડિવાઇડેડ વી ફોલ. તેના મુજબ જ્યારે એકતા હોય, સંપ હોય, ત્યારે ગમે તેવા આંધી તોફાનમાં પણ આપણે ઊભા રહી શકીએ છીએ. અને જો એકલા હોઈએ, જુદા હોઈએ તો પડી જવાય. આજે આપણે જોયું કે એક સત્સંગીના દ્રઢ ટેકથી એના મિત્રો પણ એની સાથે ઊભા રહી ગયા ને સાચી સમજણ મળી. સત્ય અને સંપ તે અશક્યને પણ શક્ય કરે છે. આ નાટકમાં આપણે એ જ જોયું કે ભગવાન બાપાનું બળ કેટલા બધા અવરોધોમાં પણ રાહુલને હિંમત આપે છે અને જ્ઞાન આપે છે. હવે આપણે જોઈએ મિત્રો રાહુલ સાથે વોર્ડન સાહેબની ઓફિસમાં જઈને યુનિટી અને ધર્મનો સામનો વોર્ડન કેવી રીતે કરે છે. આ આપણું નાટકનું છેલ્લું દ્રશ્ય છે. સીન 9 વોર્ડનની ઓફિસ. સાહેબ, આ ખાવામાં કાંદા લસણ છે. તો શું ખાવામાં ધૂળ નાખું? સાહેબ, કાંદા લસણ વાળું ખાવાનું હવેથી અમે નહીં ખાઈએ. કેમ? એમાં ઝેર છે? હા, એવું જ સમજો. જે ખાવાથી માણસ માણસ નહીં પણ તામસી પ્રકૃતિ વાળો જનાવર જેવો થાય એ ઝેર નહીં તો બીજું શું છે? શું ગાંડા જેવી વાતો કરો છો? જો તમે અમને બધાને કાંદા લસણ વગરનું ખાવાનું નહીં આપો તો અમે ભૂખ હડતાલ કરશું અને ટ્વિટર, ફેસબુક અને વોટ્સઅપ ઉપર તમારા ખિલાફ એજિટેશન કરશું. જેએનયુમાં કનૈયો કેટલો ફેમસ થયો તો ખબર છે ને? ઓકે, આજથી તમારા બધા માટે સેપરેટ ખાવાનું બનશે, કાંદા લસણ વગરનું. જો તું તારી ટેક રાખીશ તો ભગવાનને મજબૂર થઈ ને તને મદદ કરવા આવવું જ પડશે. રાહુલ બાબા કી જય. રાહુલ બાબા કી જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. હવે
નાટકના પાત્રો નું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. એમાં રાહુલનું જે મુખ્ય પાત્ર છે તે કૌશિક ઠક્કરે કર્યું છે. તેના પછી મિત્ર 1 જીમી પટેલ, મિત્ર 2 કૈલાશ ચાંદપા, મિત્ર 3 કુનાલ પટેલ, દિવ્યદર્શન સ્વામીનું પાત્ર અમિત સેઠિયા, પરમસુખ સ્વામીનું પાત્ર રવિ સાયતા, એક દારૂડિયાનું પાત્ર મનીષ પટેલ, દારૂડિયાના મિત્રનું પાત્ર ચંદ્રકાંત પટેલ અને સત્સંગીનું પાત્ર ઘનશ્યામ પટેલ, વોર્ડનના પાત્રમાં શાંતિભાઈ પટેલ અને કેન્ટીનના સંચાલકમાં ધ્રુવ પટેલ. જય સ્વામિનારાયણ. વાલા સત્સંગી બંધુઓ, આ નાટક ને સાકાર થવા પાછળનો શ્રેય આપણા પ્રેરણા સ્વરૂપ બાપાનો જ છે. આ પ્રેરણા થકી આપણે અને આપણા બધા સત્સંગી બંધુઓ આવા નાટકનું સર્જન કરી શકીએ છીએ. આ નાટકને જીવંત કરનાર બીજું કોઈ નહીં પણ આપણા જ મુંબઈ મંદિરના સત્સંગી શ્રી નિકુંજભાઈ ઠક્કર છે. એમના ખૂબ જ બિઝી શેડ્યુલ હોવા છતાં આ નાટકના ડાયરેક્ટર તરીકેની જવાબદારી સ્વીકારી હતી. એમણે આ નાટકની એક એક ડિટેલમાં જઈ અને આ સ્ટોરીને જીવંત કરી છે. તો સત્સંગી બંધુઓ, આપણે નિકુંજભાઈ ને ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવી લઈએ. જય સ્વામિનારાયણ. હવે 2 બાળકો બાપાને રાજી કરવા માટે નૃત્ય રજૂ કરશે. આ નૃત્યના બોલ છે સૌના સ્નેહી સૌના સ્વામી સ્વામિનારાયણ. આ નૃત્યના કોરિયોગ્રાફર છે ચિરાગ ગોહિલ અને બાપાના બાળકો જે રજૂ કરશે તે છે સમીર ઠક્કર અને શશી ચાંદપા. તો ચાલો આપણે નિહાળીએ સૌના સ્નેહી સૌના સ્વામી નૃત્ય. હાલો તાળીઓ મારો બધા. કમ ઓન ઓન ધ બીટ. સૌના સ્વામી સૌના સ્નેહી સ્વામિનારાયણ. એ સૌના સાથે સૌના વેલે સ્વામિનારાયણ. બુદ્ધિદાતા શક્તિદાતા ભક્તિદાતા મુક્તિદાતા સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. ઓ સૌના ભાગ્ય વેદાતા છે સ્વામિનારાયણ. સૌને શાંતિ પ્રદાતા છે સ્વામિનારાયણ. સૌના ભાગ્ય વેદાતા છે સ્વામિનારાયણ. સૌને શાંતિ પ્રદાતા છે સ્વામિનારાયણ. હે સૌના સ્વામી સૌના સ્નેહી સ્વામિનારાયણ. ઓ સૌના સાથે સૌના વેલી સ્વામિનારાયણ. હે સ્વામિનારાયણ. નમો નમામી નમો નમામી સ્વામિનારાયણ. કોટી ભુવનમાં એક જ સ્વામી સ્વામિનારાયણ. સૌના સાક્ષી અંતર્જામી સ્વામિનારાયણ. જેને પામી રહે ન ખામી સ્વામિનારાયણ. હરી વેળાના ખજાના તામે દોયલી વેળાના આપે એ મેવા મચાના મૂર્તિના સુખ ખોલે માના મહેર કરીને આવ્યા મારા સ્વામિનારાયણ. મુક્તો સંગે લાવ્યા મારા સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ઓ સૌના ભાગ્ય વેદાતા છે સ્વામિનારાયણ. સૌને શાંતિ પ્રદાતા છે સ્વામિનારાયણ. સૌના ભાગ્ય વેદાતા છે સ્વામિનારાયણ.
ખરા કરીના ખેલ મચાવ્યા રીતિ અચરજકારી લાવ્યા સદભાગી આ સૌને બનાવ્યા સૌ ભક્તોને અંત કાળે તેડવાને એ તો આવે રથે બેન એ લાવે વિમાન લઈને એ આવે મુક્તોને ભેળા લાવે મારા બીજાને દર્શન આલે મારા સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ બોલો બોલો સ્વામિનારાયણ ઓ સૌના ભાગ્ય વિધાતા છે સ્વામિનારાયણ સૌના શાંતિ પ્રદાતા છે સ્વામિનારાયણ સૌના ભાગ્ય વિધાતા છે સ્વામિનારાયણ સૌને શાંતિ પ્રદાતા છે સ્વામિનારાયણ હે સૌના સ્વામી સૌના સ્નેહી સ્વામિનારાયણ હે સૌના બેલી સૌના સ્નેહ સ્વામિનારાયણ બધા હાથ ઉપર હવામાં જે ભક્ત છે સ્વામીજીના બધા હાથ ઉપર જે હાથ નીચે કરશે એ નહીં બધા હાથ ઉપર હે હાથ ઉપર હાલો સ્મૃતિ મંદિરે દર્શન દે છે સ્વામિનારાયણ હરિવર હાજરા હજુર હોય છે સ્વામિનારાયણ નિજવા રસ પણ એ સંગે છે સ્વામિનારાયણ સૌની આશા પૂરી કરે છે અબજી બાપા સ્વરૂપે ગોપાળ બાપા સ્વરૂપે નિર્ગુણ બાપા સ્વરૂપે ઈશ્વર બાપા સ્વરૂપે સ્વામી બાપા રૂપે આવ્યા સ્વામિનારાયણ ગાદી લાવ્યા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલો ઓ સૌના ભાગ્ય વિધાતા છે સ્વામિનારાયણ સૌને શાંતિ પ્રદાતા છે સ્વામિનારાયણ સૌના ભાગ્ય વિધાતા છે સ્વામિનારાયણ સૌને શાંતિ પ્રદાતા છે સ્વામિનારાયણ હે સ્વામિનારાયણ ગાદીએ સ્વામિનારાયણ પ્રગટના પ્રત્યક્ષ છે સ્વામિનારાયણ મણિનગરમાં દર્શન દે છે ભક્ત મનોરથ પૂરા કરે છે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ઓરકડિયો કલ્યાણ લાવ્યા સ્વામિનારાયણ મૂર્તિ સુખ ખજાના લાવ્યા સૌને વાલા સૌને પ્યારા અમને પ્યારા તમને પ્યારા અમને તમને સૌને પ્યારા આજે વિચરે સ્વામી દ્વારે સૌને લાડ લડાવે છે ઓ બાપા કેરો પ્યાર પાવે મૂર્તિ કેરી મોજ પાવે હે સ્વામિનારાયણ ગાતે બોલો સ્વામિનારાયણ ગાતે સ્વામિનારાયણ ગાતી સ્વામિનારાયણ ગાતી બોલો બોલો સ્વામિનારાયણ ગાતી હે સ્વામિનારાયણ ગાતી જય સ્વામિનારાયણ થેન્ક યુ થેન્ક યુ હવે જેની આપણે બધા જ રાહ જોઈએ છીએ આપણા સૌના હૃદયેશ્વર પ્રાણેશ્વર લાડીલા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રિયદાસજી સ્વામીજી મહારાજનો 74મો પ્રાગટ્ય દિન તેની ઉજવણીમાં આપણે બધા જ લાભ લઈશું. આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજને આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે અત્રે પધારી
ઝૂલામાં બિરાજમાન થઈ અને આપણ સર્વને દિવ્ય દર્શન આપશે. આ દિવસના મુખ્ય યજમાન હિરાણી ધનુબેન જાદવજી ખોડા એન પરિવાર, તેમના વતી ગોવિંદભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અત્રે પધારે. આજે બાપાને પુષ્પની ચાદર તેમજ કેક જેમના તરફથી અર્પણ કરવામાં આવે છે. શ્રી કલ્પેશભાઈ કે શાહ મણિનગર, તે પણ અત્રે બાપાને પુષ્પની ચાદર ધરાવવાને માટે, તેમજ ધનુબેન જાદવજી ખોડા હિરાણી વતી ગોવિંદભાઈ ખોડા જ્યાં હોય ત્યાંથી તાત્કાલિક અત્રે પધારે. बार बार हम ये चाहे, बार बार गुरु से चाहे, बार बार हम ये चाहे, बार बार गुरु से चाहे, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू. વેકરિયા લાલજીભાઈ હરજી માનુકવા, વેકરિયા લાલજીભાઈ હરજીભાઈ માનુકવા નવાવાસ. આજના પ્રસંગે जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु बलवंत बहु नामी चरण सरोज तमारा बंधु कर जोड़ी चरणे शीश दयाति दुख नाख्या तोड़ी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उदारा अगणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन दर्शन
કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત કસે આ અવસર કરુણાનિધિ કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી જય સદગુરુ સ્વામી બાપા બાપા स्वामी बापा महिमा की बातें सुनाते प्यारे प्यारे गुरु जी के प्यार में डुबाते ओ स्वामी बापा महिमा की बातें सुनाते तुमको न भूलेंगे दया याद करेंगे श्री जी मस्ती में नाचेंगे हम नाचेंगे हम नाचेंगे हम हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारे प्यारे स्वामी श्री सबके दुलारे प्यारे प्यारे स्वामी श्री सबके दुलारे अरे कितने ही प्यार से सबको बुलाते हाँ सबको बुलाते अरे स्नेह संप सद्भाव के सेतु सजाते अरे कितने ही प्यार से सबको बुलाते हाँ सबको बुलाते तुमको न भूलेंगे दया याद करेंगे मस्ती में नाचेंगे हम नाचेंगे हम नाचेंगे हम हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू